بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام. أهلا بعقل راقد وفكر واعي وقلب كبير يقدم كل الحب. نأمل أن تستمتعوا معنا بهذا اليوم المميز في مدرستنا. مرحبا عدد ما كتبته الأقلام من حروف، وعدد ما أزهرت به الأرض من حروف يتناثر عطرها في الأرجاء. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. ومشروعنا يحمل عنوان التعليم، وسائل التعليم بين الماضي والحاضر. نتمنى أن تستمتعوا معنا نتمنى أن تنال فقراتنا إعجابكم، والسلام عليكم. أيتمان اسمه أزون بيبلون أكون سبرك سيخون قومين لأقول بركنين دوران سفاني بهرة أديدون دورو تفوقلا والسدمنا حمرسنا بركات ونشكلي قاني ثران غيقنا بركات ونشكلي إلوران لقلوم الحروف بركات ونشكلي قاني جديد النواكال كل سجانين دونيس كل سجانين دونيس Chers parents, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour présenter le projet de fin d'année. Nous sommes très heureux de partager avec vous ces moments de création et d'apprentissage. Ensemble, nous allons découvrir nos talents et célébrer nos réalisations. Hello everyone, ladies and gentlemen. Today we're going to present a play called The Journey of Learning. It's a play between Sarah and Zaid explaining to each other what happened in their time. Sarah is a modern-day student from the future dressed in contemporary school clothes and used technology to find the answers. Meanwhile, Zaid is a curious student from the past dressed in traditional clothes and used books to find the answers. Well, I hope you enjoy this more than I do. Make yourself at home. والآن نبقى مع آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
التقليدية، حيث كان كل ما يحتاجه الطلاب هو لون خشبي للكتابة وقطع من الصمغ وقطع من الصلصال التي تستعمل في مسح اللوحات، إذ كان كل ما يحتاجه الفقيه هو لباسه التقليدي ولوحه وعصاه الطويلة التي تستعمل في الكثير من الأحيان لضرب رؤوس الأطفال وهم جالسين قرفصاء. حتى لا نطيل عليكم نجسد لكم هذه اللوحات في مسرحية المسيب تحمل عنوان عريس الطلبة، نتمنى أن تنال إعجابكم. الله يبارك يا ولدي، جلس جمع رجلك ربع يدك. الله يبارك يا بنتي، الله يرضى عليك يا ولدي، جلس جمع رجلك ربع يدك. الله يبارك يا بنتي، الله يبارك يا ولدي، جلس جمع رجلك ربع يدك. الله يبارك يا بنتي. السلام عليكم يا أبنائي، اليوم سنستمر في دروسنا من القرآن الكريم. وعليكم السلام يا شيخنا، نحن جاهزون لاستماع الدروس. فين وقفنا أولياتي في الحصة السابقة؟ وصلنا يا شيخنا في سورة القيامة. استظهري جزءا منها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بارك عليك يا ابنتي، فتح الله عليك. الآن من يمكن أن يخبرني عن الآية الكريمة الآتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخنا، الآية الكريمة تعني أننا نبدأ أعمالنا بسم الله ونستعين به في كل شيء. ما شاء الله، أنت على حق. الآن دعونا ننتقل إلى الآية الموالية. يا شيخنا، لدي سؤال. ما هو سؤالك يا بنيتي؟ كيف يمكننا تطبيق كل ما نتعلمه من القرآن الكريم في حياتنا اليومية؟ هذا سؤال رائع. يمكننا تطبيق ما نتعلمه من القرآن الكريم في حياتنا اليومية من خلال العمل الصالح والتواصل مع الناس باللطف والرحمة والصلاة والصوم. اسكت ولدي. يا شيخنا، هذا يعني أننا يجب أن نكون مسلمين صالحين في كل وقت. تماما، يجب علينا أن نكون مسلمين صالحين في كل وقت، ونعمل على تطبيق تعاليم القرآن الكريم في حياتنا اليومية. يا شيخنا، لقد حفظت القرآن الكريم. ما شاء الله، أنت تستحق الاحتفال. سنقيم حفل عريس الطلبة لك. دابا أوليداتي تفضلوا باش تهيئوا لي حفل عريس الطلبة. وانت ولدي ما تنساش تقول بواك يهيئ لك الحفل. السلام عليكم، مرحبا بالحضور الكريم. بعد قليل سينطلق حفل عريس سلطان طلبة الذي نقدمه بهذا السجل من التراث المغربي. اللي ينزل البير يدير بحساب طلوعه، واللي يتعلم صغرو
يشوف الخير في كبره، واللي يزرع الشوك يمشي عليه حفيان، وإلا بان الزرزور يحفر ويغرق المطمور. طالب يايلو فرحات موبو مولات الخيمة أعطيني البيضة باش نزوق لوحتي عند الطالب، والطالب في الجنة والجنة محلولة، حلها مولانا لا تقطع رجالنا. هكذا كنا نحتفل بالقراية والعرف ديال المغاربة في تخراج السلكة وسلطان الطلبة واللوح والصلصال في المسجد والجامع والمحضرة والمدرسة حتى المغربيت ديما حاضرة ودارنا الاستمرارية في التعاون المدرسي، في الحفلة ديال المدرسة، في الأعياد والمناسبات الوطنية، في تجهيز القسم بالقلاع والصور والخزانة. هكذا كنا نعيش أجواء المدرسة اللي كان المعلم عليك مسؤول في القسم والحمى في كل مكان. الآن سنقدم لكم لوحة تعبيرية لحفل سلطان الطلبة نسترجع فيه هذه القيم الجميلة من أجل فرادات أكبادنا، والسلام عليكم. Good morning, everyone. Now I will present the protagonist of this play. Zaid, a curious student from the past, Sarah, a model student, and a teacher. Hope you enjoy this play. Scene 1, the time to travel. The stage is set in a classroom. Sarah is sitting at her desk using a tablet. Suddenly Zaid appears in front of her, dressed in old-fashioned clothes from the past. Whoa! Where did you come from? Who are you? I'm Zaid. I think I'm in the wrong place. That doesn't look like my school. Where am I? You are in a modern classroom. But wait, you look different. Are you from the past? Yes, I'm from the past. I live in Morocco. If you were different, we didn't have. If you were different, we have so
Scene 2. Education in the bed. Zaid walks around her and looks at her tablet. What is that thing? This is a tablet. I use it to learn and do homework. I can search for anything that I want, and it gives me answers in seconds. That's amazing. When I was in school, we had to memorize everything. Our teacher read us books and we had to write everything by hand. I can't imagine memorizing so much. How long did your school day last? We start our to sunrise. We study for hours. From time until the sunset. We learn about writing, reading, as well as text. And we didn't have break for fun. No breaks for fun? We have recess now and time to play with friends. That's amazing. When I was in school, it was all about studying and being way respectful. C3, the teacher wisdom. The teacher enters the room smiling at both students. It seems we have a visitor from the past. Zaid, welcome to our classroom. I'm sure that Sarah explained to you how school is today. But what do you think of the changes? You have so many tools. How do you use them? We still have the same goals as the past. Help teach you important lessons and help you grow. But now we use more tools. We use technology, books, group projects, and field trips. It's about learning in many ways. In the past, students learned through hard work and memorization. We didn't have distractions, but we learned more important lessons like knowledge, respect, and discipline. Today we survive respect and knowledge, but we also understand the importance of creativity and how to find while learning. We can use the internet to find answers to questions and communicate with other students all around the world. You see, we still value what you learn, but now we have more ways to discover new things. Scene 4, a lesson from a boat words. The teacher writes a question on the board. What is the capital of Morocco? Let's try an experiment then. How would you find the answer of this question in your time? Well, I'll ask one of you teachers or read one of your books. And I can ask my tablet, look, the capital is Rabat. That's so fast! But you didn't do that from learning from one of your teachers or read one of the books. I think both are important. Technology helped me to learn quickly, but I still love reading books and listening to my teachers. They teach me lessons I can't find on a screen. Exactly, Sarah. Technology is a tool, but it's important to balance it between the wisdom and the experience of the teacher. The best education is about a mix of old and new. Scene 5, the future addiction. Zaid and Sarah sat together as letting began to them. This school is very different, but I can see how the future will be brighter. And you were the first to learn. Zaid, you built the foundation for the school we have now. Without your hard work and discipline, we wouldn't be able to enjoy the tools we have today. I'm glad you saw I can have fun while learning. But
but remember respect your teacher and use your knowledge to help others. The future is full of possibilities, but remember, one thing will still stay the same, the desire of learn and grow. I will, and we know maybe in future students will be learning amazing things, like flying in school or robots as teachers. That's not the story, but I guess it's possible. Bravo. J'ai l'honneur de vous présenter notre slam intitulé La nostalgie de l'école d'autrefois. Ce slam nous replonge comment était l'école d'autrefois. Je me souviens encore quand j'étais écolière de ce tablier rose dont je n'étais pas fière. Nous entrions en classe en rang bien ordonné. Nous devions être sages, surtout ne pas parler. Oui. Ainsi que le rôle sur des bancs bien serrés, sur la même place tout au long de l'année. Certes pas ni de radio, ni de téléphone portable. Nous n'avions pour tout bien qu'un petit cartable, chaque jour inscrit dans le tableau noir. Une phrase nouvelle nous dictait nos devoirs. On était bien formés, on lisait moral. Les tournures des phrases n'étaient jamais banales. Elle faisait appel à nos bons sentiments, afin que nous restions toujours de bons enfants. Nos petits ont créé, je m'en souviens encore. Bravo. Ainsi que nos plus sergents-majors. Notre encre était violette et salissait parfois les pages de cahier ou le bout de nos doigts. Après un bon travail, c'était une faveur. On a toujours le droit habillé d'honneur. Nous aimions la maîtresse, surtout nous l'admirions, et devenir comme elle, c'était notre ambition. C'est avec nostalgie que j'évoque ce temps. Tout paraissait possible à nos jeunes enfants. Nous ignorons souvent les tracas de ce monde. Nous savions seulement que la terre était ronde. Tout ce qui se passait nous était étranger. Il n'y avait pas encore ni radio ni télé. Seuls quelques journaux que lisaient nos parents pour avoir des nouvelles et en être... Seuls quelques journaux que lisaient nos parents pour avoir des nouvelles et on se tenir au courant. C'était le temps béni de notre jeune enfance où on était heureux et en toute confiance. Nous allions dans la vie en suivant les consignes de nos instituteurs. Nous voulions être dignes. Que les temps ont changé. C'est loin cette école où nos maîtres étaient sûrs de bien remplir leur rôle. Respecter les élèves et fiers de leur métier. Ils se donnaient à fond pour la postérité. Aujourd'hui, il leur faut avoir bien du courage pour garder le moral et faire leur ouvrage. Mais c'est sûr, mais ils le font avec ténacité, car être instituteur, c'est le plus beau métier. Bravo. والآن مع مسرحية قصيرة بعنوان وسائل التعليم بين الماضي والحاضر.
لوسائل التعليم الأفضل. أتفق معك. الكمبيوتر والإنترنت تجعلنا نتعلم بشكل أسرع وأكثر فعال. نعم، وأنا أستخدم الهاتف الذكي لتعلم المواد الدراسية. نعم وأنا أستخدم الكمبيوتر لتعلم البرمجة. لا أفهم كيف للكمبيوتر والإنترنت أن يعلموا بشكل أفضل من الكتب والمراجعة. لأن الكمبيوتر والإنترنت لوسائل التعليم يوفران معلومات أكثر ويسهل البحث والتعلم، ولكن الكتب تجعلنا نتعلم بشكل أكثر فعالية. ولكن الكمبيوتر والإنترنت يوفران فرصا أكثر للتعلم والتفاعل. أعتقد أن كلتا الطريقتان لها مزايا وعيوب. أتفق معك أن يجب أن نستفيد من كلتا الطريقتين لتحسين تعلمنا. مهما اختلفت وسائل التعليم بين الماضي والحاضر، فيبقى الجد والاجتهاد هو أساس الحياة. C'est une nécessité plutôt qu'une nouvelle simple alternative s'impose aux fermetures d'écoles et aux restrictions sanitaires. Enseignants et élèves ont dû s'adapter à une nouvelle réalité pédagogique marquée par technologie numérique. La scène qui suit illustre un moment typique de cette époque. Allez Hamdi, concentre-toi. Ils doivent se connecter aujourd'hui sans problème. Bonjour monsieur, vous êtes en vacances? Non, Ramia, c'est un bug. Je me bats avec ce logiciel. Trop cool la plage, monsieur. Vous donnez le cours avec des temps? Ilyes, assis-toi correctement. Mais je suis très bien installée. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide pour votre enfant? Si seulement j'avais un diplôme en informatique. Monsieur, vous êtes devenu invisible. C'est un pouvoir ou un bug? Bon, on fera avec. Chapitre sur la Révolution française. Ramia, tu peux commencer à lire? En 1789, les États généraux furent convoqués. Ramia? On a perdu Ramia dans le temps. Elle est bloquée en 1789. Je crois que sa connexion a planté monsieur. Et moi, ma patience commence à se planter aussi. Alors ici la pause. Quelqu'un commandait un colis? Mais qui parle? Monsieur, c'est peut-être Louis XIV qui vient réclamer son courrier. Je crois que quelqu'un s'est infiltré dans la réunion. Je repêcherai demain. Merci. Mais enfin, c'est une classe ici. Au moins c'est interactif. Ilyes, je range ta chambre. Non, je suis en classe. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour madame. Ilyes travaille bien, j'espère. Non, sors. Très bien, mais faut tourner après. C'est une farce ce cours. Au moins c'est interactif. La révolution numérique, c'est la révolution numérique. On fera avec. Khadija, tu peux lire la suite du texte? La Révolution française a Monsieur, on vous a perdu. Exactement. Pas de prof, pas de devoir. On est libre. Mais il va revenir, non? J'ai tout entendu, Ilyes. Non, rien, tu monsieur. Alors ici. Bonjour la pause, ne pas raccrocher. Merci. Fin de la séance. Rendez-vous la semaine prochaine si l'internet veut bien.
مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان. شكرا شكرا لكل معلم رباني. فتراه دوما ناصحا ومربيا ومعلما يعطي بدون تواني. ما زلت أذكر فضله وعطاءه يسقي الزهور بهمة وتفاني. شكرا لكل معلم رباني. فهو الحنون أب يفيض حنانه وهو الجدير بخدمة الأوطان وله المحبة مبجلا وله الدعاء بلهجة ولسان. شكرا شكرا لكل معلم رباني. Ladies and gentlemen, and now I will present you an awesome debate of our project that talks about 6 students and their teacher, communicating about what we learned from the past and the future and the present. Hi everyone, I use a tablet at school. It helps me find the answer quickly. I can search for Nanisen and then talk to other students from all over the world. Whoa, Sarah, that's amazing. When I went to school, we didn't have tablets. We're learning by reading books and writing everything by hand. Great plan, Sarah and Zaid. Today we have many tools to help you, but in the past, learning was different. Let's learn more about them. In the past, we didn't have these gadgets. We learned hard work and memorization. We learned by listening to our teachers and reading from books. That's old school. We still respect our teacher. Technology helps me find the answer quickly. For example, I can find the capital of Morocco in just 1 second. Sarah, I think using technology is cool, but does it make you forget what you learn? I like reading books too. I think both are important. That's true, Fatima. In my time, we didn't have any of this. We spent hours studying and memorizing things, but I think learning from teacher and reading books taught us a lot. That's it. Don't you think using technology can help us learn more? We can read about anything online and watch videos, but we still need to think deeply about what we learn. Yes, today we can read in many ways. We can use the internet, play educational games, and even take virtual field trips. But we still need to respect our teachers, and listen carefully. Exactly. Both way have something important. We learn that book and teacher, but technology makes fun and more fast. It's about finding arrivals. I agree, teacher. Technology is fun, but I love reading books and talk to my teacher. I think both are important for learning. I see now. Maybe I was too focused on my memorization, but I think learning from a teacher face to face is still important. We may not have all these tools, but we still learn discipline, respect, and how to focus. Those lessons are so important today. Yes, we do. Learning from teachers, reading books, and using technology. It's all part of becoming wise. I think in the future we might learn even more amazing things. Who knows? Maybe you will have robots or as teachers or flying schools. The future is full of surprises. But remember who we.
That's true, teacher. I'm happy to see how education is changing, and I hope students always respect their teachers and learn to help others. And who knows, maybe we will learn with robots one day. But now I'm happy. I use both technology and books to learn. That sounds fun, Sarah. But I always remember the old ways of learning with books and teachers. Whether it's past or the the important then is that we all keep learning and growing. Our teachers, stay curious. L'intégration des modèles et la réduction de la taille des classes et la participation des élèves accrue à l'organisation des courses. L'intégration des médias modernes et la réduction de la taille et la participation accrue des élèves. Okay. L'école d'autrefois est différente de l'école d'aujourd'hui. Alors qu'autrefois, l'enseignant se basait sur la récitation et la mémorisation.
un tableau interactif, un laboratoire informatique et une bibliothèque numérique et d'autres installations. Les méthodes d'enseignement d'autrefois ont généralement évolué. Alors autrefois était basé sur la récitation et la mémorisation, alors qu'aujourd'hui les élèves ont acquis de nouvelles compétences comme la résolution des problèmes. Quelle était la relation élève-enseignant? Une autre différence majeure est la relation entre les élèves et les enseignants. Alors qu'autrefois les enseignants étaient souvent perçus comme des figures d'autorité. Aujourd'hui, ils sont plus perçus comme des facilitateurs d'autorité. Les encourageant les élèves à poser des questions et à explorer de nouvelles idées. Pourriez-vous me donner votre mot de fin? Non. En conclusion, l'enfant qui vient à l'école est là pour apprendre et se faire de nouveaux amis. Entre fascination technologique et questionnement éthique, cette pièce met en scène des enseignants, des élèves et un assistant virtuel qui n'est peut-être pas aussi parfait qu'il est pareil. À travers de cette comédie aussi lucide qu'ironique, nous interrogeons notre rapport à la connaissance, à l'humain et au progrès. Bonjour à tous les élèves. Bonjour professeur Anas. Bonjour à tous les élèves. Prêts pour une journée d'apprentissage optimale? Oui, merci. Aujourd'hui, nous allons expérimenter une nouvelle méthode pédagogique avec notre assistant IA. Super, on va se faire remplacer par des robots. Mais l'IA peut répondre à toutes notre questions. Non, C'est exact. moi je trouve ça génial. L'IA peut répondre à toutes notre questions. Non, C'est exact, Jolie. Mon algorithme me permet de fournir des réponses précises à 98,7% des questions pédagogiques. Eh bien, il ne me reste plus grand-chose à faire alors. Ok, Ia, explique-moi la théorie de la relativité, mais en rap. E est égal à mc². Je vois l'idée, masse et énergie, même balancée. La lumière va vite, c'est clair, mais l'espace et le temps font la paire. Bon, d'accord, c'est surprenant. Franchement, c'est flippant. On va devenir des légumes. Pourquoi réfléchir si une machine fait tout à notre place? mais l'IA ne peut pas répondre à
vérité, la créativité humaine reste irremplaçable. Ouais, jusqu'au jour où elle commencera à écrire des romans. Peut-être qu'il sera mieux que toi en dissertation. Calmons-nous. L'important, c'est de garder un équilibre. Il faut apprendre à travailler avec l'IA et pas contre elle. Oh non, comment on fait sans IA? Comme au bon vieux temps, avec un cerveau. Exactement, Reda. Alors, sortez vos cahiers. Aujourd'hui, on va résoudre ce problème ensemble, sans l'IA. Peut-être que l'IA n'est qu'un outil, vraiment. Ce qui compte, c'est l'humain derrière. Désolée pour l'interruption. Prêt à reprendre le cours? Pas tout de suite. Nous avons retrouvé l'autonomie et ça fait du bien.
d'hier à celle d'aujourd'hui. L'évolution pédagogique. Entrée et début de leçon. Passé. Les élèves entrent en colonne au pas, 2 par 2 dans la classe. Présent. Les élèves entrent nonchalamment et dans n'importe quel ordre dans la classe. Passé. Un prof entre dans une classe en effervescence. Toute la classe se lève et le silence est immédiat. Prière, Seigneur de ton pain, bénis, nourris les ventres vides de nos élèves et permets à leur esprit creux de raisonner. Les élèves se mettent immédiatement au travail. Présent. Un prof entre dans une classe calme, molle. Personne ne remarque sa présence. Prière, prière de vous mettre au travail, mais pas dans 20 ans, mais maintenant. Amen, qui coule. Les élèves se bougent façon gastéropode. Leçon d'écriture. Passé. Le prof montre des lettres gothiques au tableau. Attention au plein de lampes et de l'as. Je veux des empattements minces et réguliers. Madame, j'ai ma plume qui coule. Retaille-la et utilise le grattoir pour enlever les taches. Très bien, le principe fondateur de notre pédagogie est de cadrer nos élèves. Présent. Le prof montre des graphes au béomètre. Voilà, j'aimerais que vous lâchiez complètement afin de créer de nouveaux tags qui puissent s'inscrire dans le mot urbain légende. Monsieur, j'ai le spray qui fuit. Et c'est l'aérographe. Très bien. Le principe général de la nouvelle pédagogie est de susciter l'intérêt. L'éducation des jeunes filles. Passé. Dans le cadre des cours de l'école ménagère, nous allons étudier aujourd'hui comment tenir un ménage pour avoir un mari. C'est ça, cadrer. Présent. Dans le centre des cours d'éducation familiale, nous allons étudier comment tenir un mari pour qu'il fasse le ménage. C'est ça, susciter l'intérêt. Les rétributions. Passé. Je vous ai noté pour votre rédaction. Bravo, il y a presque des 9. Présent. Mon père m'a dit que ma réussite scolaire est due à votre travail. Je vous offre un poulet et des saucisses. Présent. J'ai corrigé votre dissertation. Bravo. Il n'y a pratiquement que des 1. Monsieur, vu qu'on a bien travaillé, vous nous offrez quelque chose? D'accord. Demain, j'amène les croissants et du Fanta. Ouais! L'enseignement de l'orthographe. Le prof du passé et le prof du présent écrivent au tableau et sur le VMR ou le rétroprojecteur. ODS FMR. Le prof du passé. Ginette, je vais vous apprendre l'orthographe. Le prof du présent. Le prof du présent. Non, orthographe. Non, viens au bémol. Mais monsieur, on n'écrit plus que ça maintenant. Pour les CNS, ça prendrait des plans et ça coûterait bonbon. Alors, comment écrivez-vous ça? Comme ça. L'élève efface le titre du prof et dit en écrivant ODS FM.
Non, épelle-le. ODSFMR. Non, va à ta place. Les deux profs disent simultanément et les élèves écoutent. ODSFM. Allez, ramassez les cartes.
les tablettes électroniques. C'était génial. C'est impeccable. Maman, comment était l'école de nos parents et grands-parents? L'école de nos parents et grands-parents avait des classes sombres et austères. Les élèves devaient porter une blouse. Il y avait l'école pour les filles et l'école pour les garçons. Les écoles n'étaient pas mixtes. Quel matériel utilisent les élèves d'autrefois? Autrefois, les élèves utilisaient un porte-plume et de l'encre. Quelle matière était enseignée à l'école autrefois? Autrefois, à l'école, le professeur écrivait la morale du jour et les élèves devaient recopier. Les filles apprenaient la couture et les garçons le jardinage. Quelles sanctions recevaient les élèves qui ne respectent pas les règles? Le professeur infligeait des punitions sévères à l'élève. Bonne et dame, règle en fer sur les doigts. Quel matériel utilisent les élèves de nos jours? Dans la cour de récréation, aujourd'hui, les élèves utilisent de nombreux objets plus perfectionnés, des sacs à roulettes, des stylos et des ardoises blanches. Comment sont organisées les écoles d'aujourd'hui? De nos jours, les écoles sont mixtes. Les classes sont claires et bien décorées par les travaux manuels des élèves. Les tables ont remplacé les pupitres en bois. Il y a aussi des tableaux blancs ou interactifs. L'élève porte des vêtements différents. Il n'est pas obligé de porter une blouse. Autrefois, à quel jeu jouait-on dans la cour de récréation? Dans la cour de récréation, les élèves ne jouaient pas au même jeu qu'aujourd'hui. Saut-montant, bilboquet, océanie. Bravo. Bravo les enfants. Bravo. En conclusion, l'école d'aujourd'hui est très différente de celle d'autrefois. Les infrastructures, les méthodes d'enseignement, la relation élève-enseignant ont considérablement évolué pour mieux répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui. Il est important de reconnaître ces différences et de les prendre en compte pour garantir un environnement d'apprentissage optimal pour tous les élèves. L'intelligence artificielle transforme peu à peu nos façons d'enseigner et d'apprendre. Entre opportunités pédagogiques et risques potentiels, son impact sur l'enseignement soulève de nombreuses questions. Ce débat nous invite tous à réfléchir ensemble aux bénéfices, aux limites et aux enjeux de cette évolution. Bienvenue à ce débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'éducation. Nos deux intervenants sont pour l'IA, Madame Nusra, experte en technologie éducative, contre une trop grande dépendance à l'IA. Monsieur Maroufi, enseignant de philosophie. Madame Nusra, pouvez-vous commencer en expliquant pourquoi vous voyez l'IA comme une révolution positive sur l'éducation? Merci. L'IA transforme l'enseignement en offrant des expériences personnalisées. Chaque élève peut progresser à son rythme grâce à des plateformes adaptatives. Les enseignants sont libérés des tâches répétitives comme la correction de copies, ce qui leur permet de se concentrer sur l'accompagnement pédagogique et les activités créatives. De plus, l'IA facilite l'accès à une immense quantité de ressources éducatives. Vous semblez sceptique face à cette évolution. Pourquoi?
critique et l'échange. Une IA peut donner des réponses, mais elle ne peut pas comprendre les doutes, les émotions ou inspirer un élève. Madame Usra, que répondez-vous face à cette critique sur la perte de la relation humaine? L'IA n'est pas là pour remplacer l'enseignant, mais pour l'assister. En automatisant des tâches administratives et répétitives, elle permet à l'enseignant de se concentrer sur ce qui est humain, le dialogue, la motivation et l'encadrement personnalisé. L'IA n'est pas un allié. L'IA est un allié, pas une menace. Monsieur Maroufi, que pensez-vous de cette vision d'une IA assistante? Je reste prudent. Une trop grande dépendance à l'IA risque de faire perdre aux enseignants leur autonomie pédagogique. De plus, il y a la question des collectes des données personnelles des élèves et risque d'atteindre à leur vie privée. Sans oublier que la créativité et l'esprit critique ne se développent pas en cliquant sur des algorithmes, mais en confrontant des idées avec un humain. Justement, la question des données personnelles est importante. Madame Yusra, comment peut-on garantir la sécurité des données personnelles dans un environnement en utilisant l'IA? C'est une question essentielle. Les institutions doivent choisir des réglementations qui respectent les réglementations sur la protection des données, comme le RGPD en Europe. Par ailleurs, les données doivent être anonymisées et sécurisées par ailleurs. Mais pour conclure, quelles sont vos visions respectives sur l'avenir? Je suis optimiste. L'IA sera un formidable outil pour réduire les inégalités éducatives, personnaliser l'apprentissage et libérer les enseignants des tâches fastidieuses, à condition de bien le gérer, bien sûr. Je ne suis pas contre la technologie, mais je plaide pour une utilisation modérée et raisonnée. L'enseignement doit rester avant tout une expérience humaine, où l'erreur et le doute sont des moteurs d'apprentissage. L'IA doit rester une simple aide et non un maître. Merci à vous deux pour ce débat passionnant. L'IA dans l'éducation soulève des questions cruciales sur l'équilibre entre technologie et humanité. À nous de trouver la juste voie.
every day.